Hi my dear students, in the class we will talk about the effect of dielectric between the capacitor plates when the battery remains connected to the capacitor. That is, a capacitor, let us consider a capacitor which is about two plates. One is positive charge plate, another one is negative charge plates. So the electric field acting from positive charge to negative charge, that is said to be E0 vector. The distance between the two plates is D and the area of cross section of either of the plate is A. Now these two plates are connected to a battery of voltage V0. இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த battery provide பண்ற voltage V0, electric field E0 vector. ஓகேவா? electric field E0, battery provide பண்ற voltage V0. இப்போ என்ன செய்றோம் அப்படினா, when the battery remains connected to the capacitor, இந்த battery capacitorல கனெக்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு, நம்ம டிஸ்கனெக்ட் பண்ணாமலேயே ஒரு டைஎலக்ட்ரிக்கை இந்த கெப்பாசிட்டர் பிளேட்டுக்கு நடுவில் இன்சர்ட் பண்ணுறோம். அந்த டைஎலக்ட்ரிக்னுடைய ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி எப்சிலான் ஆர். சரியா? now a dielectric of relative permittivity epsilon r is inserted in between the plates of the capacitor when the capacitor remains connected with the battery. Okay, what happens? இப்போ இதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரைட், ஃபஸ்ட்டு now the battery remains connected before and after the dielectric is inserted, so the potential difference remains the same V0. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது. தான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஏன்னா நம்ம பேட்டரி கனெக்ஷன்லேயே வச்சுருக்கிறதுனால பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் மாறாது. ஸோ த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் V0. சரி, அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஆகும்? பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் அது V0 is equal to E0 into D, directly proportional when the distance of separation between the plate is constant. பாருங்கள், டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கேயும் D தான், இங்கேயும் D தான், அப்போ D கான்ஸ்டன்ட். அப்போ V0 is directly proportional to E0. So the electric field before and after the insertion of dielectric is E0. அதுலேயும் எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஸோ அப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் மாறாது. டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் V0 தான். டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு E0 தான். ஸோ there is no change in the electric field, so there is no change in the potential difference in that case. அப்போ என்ன தான் சார் மாறும் அப்படின்னா சார்ஜ் என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா, the charge before the dielectric is inserted is said to be Q0. It is increased by the factor epsilon r. That will be equal to Q. Q is equal to Q0 into epsilon r. Q0 என்றது before the dielectric is inserted, the charge stored in between the plates of the capacitor, on the plates of the capacitor is Q0. பிளேட்டில் ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய சார்ஜ் Q0. எப்போ டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு பின்னாடி Q0 கூட epsilon r மல்டிபிள் பண்ணணும். Epsilon r is greater than 1 for any medium other than air. So Q is greater than Q0 தான் இருக்க முடியும். ஸோ அப்போ டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணுறதுனால சார்ஜ் ஸ்டோர் ஆகிறது அதிகமாகும். சரியா? இதுதான் இதில் ஒரு பெரிய முக்கியமான விஷயம். ஃபோர்த் ஒன், கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்ன ஆகும்? பிஃபோர் த டைஎலக்ட்ரிக் இஸ் இன்சர்ட்டட் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர், த கெப்பாசிட்டன்ஸ் C0 is equal to Q by V. அப்போ C0 equal to Q0 by V0. After the dielectric is inserted, dielectric insert பண்ணதுக்கப்புறம் C0 becomes C, Q0 becomes Q, V0 becomes V0. சரியா? ஸோ சேஞ்ச் ஆகிறது பார்த்துங்க. ஸோ அப்போ இந்த Qவோட வேல்யூ என்ன? Q equal to Q0 into epsilon r. Substitute Q0 into epsilon r instead of Q. Qக்கு பதிலாக Q0 into epsilon r போட்டோம்னா Q0 into epsilon r divided by V0. இதில் இந்த Q0 by V0க்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடலாம்? C0. அப்போ இந்த Q0 by V0க்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடலாம்? C0. அப்போ C0 into epsilon r. ஸோ இங்கேயும் என்ன ஆகுது? C0 கூட epsilon r மல்டிபிள் ஆகுது. ஸோ அப்போ சியோட வேல்யூ C0 விட கிரேட்டராக தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன கன்க்ளூஷன் இது கொடுக்கலாம்? when the dielectric is inserted between the plates of the capacitor, the capacitance increases when the battery remains connected to the capacitor. ஸோ அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த கேஸ்லேயும். லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் கேஸில் பேட்டரி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டைஎலக்ட்ரிக் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுவோம், அதுலேயும் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ரெண்டுலேயுமே எப்படியாக இருந்தாலும், பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணாலும், பேட்டரி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணாலும், இந்த டைஎலக்ட்ரிக் இஸ் இன்சர்ட்டட் த கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ். அதுதான் உண்மை. ஆனால் ரீசன் வேறு. இதில் ஏன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா, இதில் சார்ஜ் அதிகமாகுது. டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணுறதுனால சார்ஜ் அதிகமாகுது, அதனால் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆனால் ப்ரீவியஸ் கேஸ் லாஸ்ட் கொஷினில் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் குறையிறதுனால கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ரீசன் வேறு, நடக்கக்கூடிய விஷயம் ஒன்று தான், கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ். ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும்?
parallel plate, the capacitance of the parallel plate capacitor is equal to C equal to epsilon naught A by D. அப்போ C naught equal to epsilon naught A by D. இது dielectric insert பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, dielectric insert பண்ணதுக்கப்புறம் C equal to epsilon A by D, where epsilon is equal to epsilon naught into epsilon R. இது நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அப்போ இங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர் யாருன்னா இந்த எப்சிலான் ஆர் தான். ஏற்கனவே எப்சிலான் நாட் A by D இருக்குது. அந்த எப்சிலான் நாட்டோட எப்சிலான் ஆர் சேர்றதுனால அதை எப்சிலான்னு சொல்கிறோம். இதுவும் நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஷின்லேயே பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ். லாஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா, லாஸ்ட் ஒன் எனர்ஜி என்ன ஆகும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்ப்போம். ஒரு கெப்பாசிட்டர் நடுவில் ஒரு டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணால், எப்போ பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இன்சர்ட் பண்ணால் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு எனர்ஜி என்ன ஆகும் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். எனர்ஜிக்கான ஃபார்முலா என்ன சார்? ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது, அது உங்களுக்கு தெரியும். U is equal to half CV square ஒன்று, U is equal to Q square by 2C. இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவுமே யூஸ் பண்ணலாம். இதுவும் நான் லாஸ்ட் கொஷின்லேயே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இதில் இந்த ரெண்டு கொஷினையும் பாருங்கள். இதில் Q அப்படின்றது சார்ஜ். இங்கே சார்ஜ் என்ன இருக்குது? சார்ஜ் இன்க்ரீசஸ், கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். இந்த கேஸில் ரெண்டுமே வேரியபிள், ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆகுது. அதனால் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை இந்த கேஸ்க்கு எடுத்துக்க முடியாது. பட் இதில் பாருங்கள், இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. இப்போ நம்ம படித்தோம் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ஒன்று கான்ஸ்டன்ட், ஒன்று வேரியபிளாக இருக்குது. ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை நம்ம இந்த கேல்குலேஷனுக்கு எடுத்துக்கலாம். ஸோ பிஃபோர் த டைஎலக்ட்ரிக் இஸ் இன்சர்ட்டட் U naught equal to half C naught V naught square. ஆஃப்டர் த டைஎலக்ட்ரிக் இஸ் இன்சர்ட்டட் U is equal to half C naught C ஆகிடும், V naught V naught தான் இருக்கும், ஏன்னா அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அப்போ U is equal to half, சியோட வேல்யூ என்ன? C naught into epsilon R into V naught square. சரியா? அப்போ half C naught V naught square பதில் U naught போட்டுக்கலாம். half C naught V naught square. இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு பதில் நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம்? U naught போட்டுக்கலாம். அப்போ U naught into epsilon R. இங்கேயும் பாருங்கள், U naught-ஓட epsilon R மல்டிபிள் ஆகுது. சரியா? ஸோ த எனர்ஜி இன்க்ரீசஸ் ஆஃப்டர் த டைஎலக்ட்ரிக் இஸ் இன்சர்ட்டட் when the battery remains connected to the capacitor. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எனர்ஜி அதிகமாகுது. சரியா? ஸோ இப்போ கெப்பாசிட்டர் நல்ல ஒரு டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணால் பேட்டரி கனெக்ஷனில் இருந்தாலுமே த எனர்ஜி வில் இன்க்ரீஸ். U is greater than U naught. சரியா? ரைட். எனர்ஜி டென்சிட்டி என்ன சார் ஆகும்? எனர்ஜி டென்சிட்டி ஃபார்முலா என்ன? U is equal to half epsilon naught E square. இதில் half அப்படின்றது கான்ஸ்டன்ட், epsilon naught கான்ஸ்டன்ட், E இந்த இடத்துல E naught. ஏன்னா டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி ரெண்டுலேயுமே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கான்ஸ்டன்ட் தான். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால the energy density remains the same even the dielectric is inserted. பேட்டரியை கனெக்ஷனில் வச்சுக்கிட்டே டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணினால் எனர்ஜி டென்சிட்டி என்ன ஆகும்னு கூட கேட்கலாம். எனர்ஜி டென்சிட்டி ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். முதல்ல என்ன இருந்துச்சோ அதே தான் இருக்கும். ஏன் சார் அப்படின்னா எனர்ஜி டென்சிட்டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஹியர் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் remains constant, so the energy density also remains constant even the dielectric is inserted between the plates of the capacitor when the battery is connected. சரியா? ஸோ இப்போ எனர்ஜி டென்சிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம படித்த விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் சம்மரைஸ் பண்ணலாம். என்னென்ன படித்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன படித்தோம்? பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஆகுது? V naught. அப்புறம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஆகுது? சார்ஜ் என்ன ஆகுது? கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்ன ஆகுது? ஃபைனலாக எனர்ஜி என்ன ஆகுது? இது பிஃபோர் த டைஎலக்ட்ரிக் இஸ் இன்சர்ட்டட். ஆஃப்டர் த டைஎலக்ட்ரிக் இஸ் இன்சர்ட்டட் V naught becomes V naught தான். அதே போல் E naught becomes E naught, Q naught Q ஆகும், C naught C ஆகும், U naught U ஆகும். இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா, the potential difference remains the constant, electric field remains the constant before and after the dielectric is inserted, but the charge என்ன ஆகுது அப்படின்னா increases, capacitance also increases, energy also increases, energy density remains the constant. ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா சைடில் எழுதுனா கூட எழுதிக்கலாம். எனர்ஜி டென்சிட்டி என்ன ஆகுது? எனர்ஜி டென்சிட்டி அதுவே தான், அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இது வந்து பிஃபோர் டைஎலக்ட்ரிக் இஸ் இன்சர்ட்டட், இது ஆஃப்டர் டைஎலக்ட்ரிக் இஸ் இன்சர்ட்டட். சரியா? ஸோ இப்போ லாஸ்ட் கொஷின், இந்த கொஷின் நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். லாஸ்ட் கொஷினில் பேட்டரி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணுறோம். இந்த கொஷினில் பேட்டரியை கனெக்ஷனில் வச்சுக்கிட்டே டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ், என்ன சேஞ்ச் ஆகுது, இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். அங்கே வந்து உங்களுக்கு சார்ஜ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், மற்றதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும். இங்கே உங்களுக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், அதனால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், ரிமைனிங்லாம் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுங்க. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். ஸோ இந்த கொஷினும் உங்களுக்கு நல்லா நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இது நல்லா நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்குள்ளேருந்து கொஷின் எப்படி தான் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டாலும் இன்டெரக்டாக கேட்டாலும் நம்மளால் எழுத முடியும். ஸோ அதை டெப்த்தாக படிச்சிங்க, நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.